गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 8 है। इस चैप्टर में आप डील करांगे वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क के रिलेटेड तुसी ऑलरेडी +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਥਰੂ ਸਮ ਡਿਸਪਲੇਸ करे तो आप कहने कि वर्क इज़ बीइंग डन बाय द force, right? So when body moves due to the action of a force, then force is said to be doing work, right? तो जो कुछ फार्मूले सीगे बेसिक फार्मूले जो आप पढ़े सीगे कि जो फोर्स की मैग्नीट्यूड F होवे ते डिस्प्लेसमेंट S होवे तो उस केस में जो वर्क लगेगा दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट एक्ट कर रही हो तो उस केस में अपना जो वर्क होंगे वो -FS होंगे, नैगेटिव वर्क डाउन आप उत्थे कहने हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स जी है अपना नैगेटिव वर्क डन जो होंगे इसनों आप वैक्टर फॉर्मेट के भी लिख सकते हैं। जे अपना फोर्स जो है वो थीटा एंगल से एक्ट कर रही हो विद द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उस केस में जो वर्क डन होंगे वो FS cos थीटा होंगे। या आप इसमें लिख सकते हैं FW इज इक्वल टू F वैक्टर डॉट S वैक्टर। जियोमेट्रिकली आप इस तरह देख सकते हैं कि जो पार्टिकल हैगा इस AB लाइन के लॉन्ग डिस्प्लेस हो रहा है तो जी फोर्स है वो इस साइड पर जी हैगी है एक्ट कर रही है, इस पासे एक्ट कर रही हैगी है। तो दोनों के विचकार जो फोर्स है डिस्प्लेसमेंट जो एंगल है वो थीटा हैगा। उस केस जो वर्क नूं आपां डिस्क्राइब करांगे दैट विल बी रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ डॉट प्रोडक्ट, दैट इज W विल बी इक्वल टू F वैक्टर डॉट S वैक्टर। इत्थे S जो है इत्थे डिस्प्लेसमेंट वैक्टर नूं रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑब्वियसली जे थीटा 90 डिग्री हो तो उस केस की होएगा cos 90 डिग्री 0 बन जाना है तो वर्क जो है वो 0 हो जाता है। तो आप कहने कि जो 90 डिग्री से फोर्स एक्ट कर रही हो डिस्प्लेसमेंट से तो उस केस में वर्क 0 होंगे है। तो पहला भी डिस्कस किया होया है कि तुसीं किसी ऑब्जेक्ट नूं लिफ्ट करना है तो उसनूं सिर ते चुक लीए तो जो आप ज़्यादा कंफर्टेबली उस ऑब्जेक्ट नूं जिहड़ा हैगा लिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस केस की जी डिस्प्लेसमेंट अगे नूं हो रही होंदी है तो जी फोर्स होंदी है वर्टिकली अपवर्ड लगा रहे होंगे आप। तो उस केस सब तो मोस्ट कंफर्टेबल होंदा है कि आप वर्क कर सकीए। फिजिकल ये रेलेवेंस एग्जाम्पल्स है वैन पार्टिकल फैल फ्रॉम हाइट H अंडर द इफैक्ट ऑफ ग्रैविटी। जे सपोज कर लो पार्टिकल उपरों डिगदा होवे हाइट थ्रू हाइट H तो उस केस ग्रैविटी जी होंगी काम कर रही होंगी है तो ग्रैविटी कितनी फोर्स लगा रही होंगी है mg फोर्स लगा रही होंगी है। तो फोर्स इंटू द डिस्टेंस जो होएगा वो आप इतने हाइट लवांगे जिन्नी हाइट थ्रू जो है ऑब्जेक्ट फॉल करेगा। तो इतने वर्क डन बाय ग्रैविटी की होएगा mgh होएगा। तो इस दे उल्ट जे आप ऑब्जेक्ट नूं उपर नूं थ्रो करना होवे ग्राउंड तो वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करिए थ्रू हाइट H तो उस केस में जोड़ा है क्योंकि तुसीं अगेंस्ट द ग्रैविटी जा रहे हो तो इतने इस केस ग्रैविटी एक तरह नाल अट्रैक्टिव फोर्स का काम करेगी। तो इस केस जी डिस्प्लेसमेंट उपर नूं हो रही है तो फोर्स थले लग रही है दैट मीनस जी फोर्स है वो इतने नेगेटिव मतलब डायरेक्शन ते अलॉन्ग होएगी, राइट? तो इस केस जो वर्क होएगा दैट विल बी नेगेटिव वर्क, राइट? इस तो अलावा जे कोई पार्टिकल किसी इनकलाइनड प्लेन थ्रू स्लाइड कर रहा हो नीचे अंडर द इफैक्ट ऑफ ग्रैविटी, जिवें एक इनकलाइनड प्लेन है आप एंगल कोई थीटा एज्यूम कर लो रिएक्शन लग रही है तो इधर नूं वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वेट लग रहा है तो थ्रू डिस्टेंस S जो है स्लाइड किया है। आप देखना कि वर्क डन कितना होया है तो आपको देखना पवेगा कि जरूर है कि L डिस्टेंस नीचे नूं मूव किया है पर आप एक्चुअल आप देखा जी वर्टिकल जी हैगी डिसेंड कितनी हुई हैगी है। जे आ एंगल थीटा हो तो फिर आ जी वर्टिकल डिसेंड होगी ये L sin थीटा होगी। तो इस केस की होगा वर्क डन जो होएगा इट विल बी इक्वल टू mg जो कि फोर्स है ड्यू टू द ग्रैविटी तो आ जोड़ा है उसकी वर्टिकल डिसेंड होगी L sin थीटा। तो सिलेंडर इंक्लाइनड प्लेन ते फिर जो वर्क डन होएगा दैट विल बी mgl sin थीटा होगा नीचे आने तक। तो जे पार्टिकल ऊपर नूं प्रोजेक्ट कर रहे हैं इंक्लाइनड प्लेन तो फिर यही चीज़ जी है नैगेटिव हो जाएगी। तो इसी तरह जो फोर्स वेरीएबल हो फिर राइट सपोज कर लो पार्टिकल के उपर कोई वेरीएबल फोर्स लग रही हैगी है इस तरह P ते Q के लॉन्ग जी फोर्स जी हैगी वो रिप्रजेंट कर रहे हैं आप तो पार्टिकल जो है A तो B डिस्प्लेस हो रहा है कोई कर्व है जी फोर्स को रिप्रजेंट कर दी है y इज इक्वल टू Fx, राइट?
ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ A ਤੋਂ B ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੈਲਟਾ x ਡਿਸਟੈਂਸ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ F * ਡੈਲਟਾ x, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰਸ * ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਜਸਟ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ x ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੀਨਸ ਪਾਰਟੀਕਲ A ਤੋਂ B ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਡੈਲਟਾ x, ਤੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਰਕ ਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਫੋਰਸ * ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ A ਤੋਂ B ਤੱਕ। ਇੱਥੇ OA ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ A ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ OB ਹੈ ਉਹ B ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟਸ A ਤੋਂ B ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਕਰਵ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਕਰਵ ਫੋਰਸ ਵੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਫੋਰਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕਰਵ ਦੇ ਲੌਂਗ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੀਨਸ ਆ ਕੋਈ ਕਰਵ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਸ ਕਰਵ ਦੇ ਲੌਂਗ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਫੋਰਸ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਸ ਕਰਵ ਦੇ ਲੌਂਗ A ਤੋਂ B ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਐਟ ਐਨੀ ਇੰਸਟੈਂਟ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਰਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ such that OA = S1 ਤੇ OB = S2। ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਵ ਦੇ ਉੱਪਰ A ਤੋਂ B ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਫਰੋਮ S1 to S2 ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੀ P ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੋ ਕਿ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਕਰਵ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਟੈਂਜੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੋਏਗਾ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਉਹੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ F ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ = F cos θ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਡੈਲਟਾ S ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਪ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਕਰਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੈਲਟਾ S ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮਾਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ = F delta S cos θ। ਇੱਥੇ F cos θ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ F cos θ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ = ਐਨ ਏਰੀਆ ਇੰਟੈਗਰਲ ਫਰੋਮ S1 to S2। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ds ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਚੀਜ਼ ds ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ F cos θ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ F ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ x ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਵਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਫੁੱਟ ਪਾਊਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਾਈਨ ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈਗਾ ਜਾਊਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟ ਪੋਪੂਲਰ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਰਕ ਡਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ SI ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਵਰਕ ਡਨ ਇਨ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਸਟ੍ਰਿੰਗ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਨ ਤੇ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਵਰਕ ਡਨ ਇਨ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰਿੰਗ elastic string is equal to product of extension and the mean of initial and final tension। ਕੋਈ string ਹੈ ਉਸ ਦੀ natural length L assume ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ modulus of elasticity lambda assume ਕਰ ਲਓ, ਤੇ suppose ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ force ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ extension x produce ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। then tension will be equal to lambda into x upon L, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਜਸਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਟੈਂਸ਼ਨ, ਜਿੰਨੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਉਸ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਫੋਰਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਊਗੀ। ਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦੋ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x, ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ λ/L x²/2। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕ ਡਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣ ਜੂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ x ਲੈਂਥ ਥਰੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਰਕ ਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਸਕੁਅਰ ਆਫ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ।
ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੋ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ x1 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ x2 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। x1 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ w1 ਵਰਕ ਡਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, x2 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ w2 ਵਰਕ ਡਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਫॉर ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫਰੋਮ x1 ਟੂ x2 ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗਾ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈ ਲਓ। x2 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, x1 ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ x1 ਤੋਂ x2 ਵਰਕ ਡਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ x2 ਤੇ ਲੱਗਾ ਘਟਾਓ ਕਿੰਨਾ x1 ਤੇ ਲੱਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਆ ਤਾਂ ਦੋ ਕਾਮਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ 1/2 λ/L, ਆ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ। x2 ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ x1 ਸਕੁਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, x2 ਮਾਈਨਸ x1 ਤੇ x2 ਪਲੱਸ x1, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ ਵਾਲੀ। ਆ ਇੱਕ ਟੈਂਸ਼ਨ T1 ਹੈ, ਟੈਂਸ਼ਨ T2 ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਬਟਾ 2 ਹੈ, ਮੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ।